cell. The cell is the basic of all living organisms. It's a very fragile structure, but it's also very manipulable. The cells are very intelligent. They can sense. So there are many receptors in the wall of the cells. The communication is both outgoing and incoming. Any signal that we give to our cell or that they send to each other can have huge impacts on our overall well-being. We are always trying to upgrade our products. The Essentials is one that constantly receives upgrades. We went through every single ingredient on the label, and is this enough? Is there another ingredient that we can put in that will help with bioavailability or help this ingredient do what it does? We research to find out what is the optimum doses for each of the ingredients. It's a lot of work to nail down a specific dose. You have to do the cell study and the clinical study. We were looking at these herbal ingredients that were known to activate antioxidant systems. And so instead of just giving the traditional antioxidants, vitamin C, vitamin E, we have this herbal complex that was working through your internal mechanisms to fire up antioxidant processes. We call this activation process intelligence technology. There are millions of different cell signaling pathways in our bodies, and all of them are sending signals up and down and through your body. It can be difficult to have a signal be heard through that noise. And so with the Incelligence blend in Cellsentials, our goal was to help that specific NRF2 signaling pathway be heard above the noise. Cellsentials is an evolution of USANA's nutritional technology. So it's got the benefits of both the vitamin mineral technology, the very best, the antioxidant technology, which we perfected over the last 30 years, plus new cell signaling technology that we've developed over the last decade. And Incelligence technology is still in its infancy, but we've still got many decades left of development. There's so many permutations, so many options that we can do with improving human health. It's a major step towards our greater goal of empowering everyone to proactively take control of their health. 이 신비로운 조직은 당신의 세포입니다. 그렇다면 이 세포가 특별한 이유는 무엇일까요? 우리 세포에 적절한 영양소를 공급하면 각각의 영양소와 단백질은 적응, 재생, 성장할 능력이 있는 복잡한 시스템과 구조로 진화합니다. 시간을 아끼지 않고 우리 몸에 투자하는 노력이 당신, 최고의 당신을 만들어드립니다. 유산화가 건강뿐만 아니라 세포 연구에 몰두하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 지난 30년 이상 이러한 유산화의 집념은 올바른 영양소를 올바른 조합으로 제공하여 세포 건강을 최적화하는 제품 개발로 이어졌습니다. 그리고 특허받은 유산화 인셀리전스 테크놀로지와 같이 당신을 당신답게 가꾸는 데 필요한 맞춤 건강 혜택을 제공하는 새로운 테크놀로지 개발을 위해 유산화 연구팀은 모든 제품의 모든 제조 과정에서 엄격한 연구와 인증, 시험을 게을리하지 않고 있습니다. 이것은 모두 우리 세포에 최고만을 제공하겠다는 집념의 결과입니다. 이것이 바로 수천 명 프로 스포츠 선수와 올림픽 대표 선수들이 전 세계 그 어떤 다른 건강기능식품 브랜드보다 유산화를 신뢰하는 이유입니다. 유산화는 온 가족이 믿고 사용할 수 있는 안전한 성분만 사용하기 때문입니다. 또한 유산화는 세상에서 가장 건강한 가족을 만들고자 하는 비전을 실천합니다. 이것은 자기 자신은 물론 우리 이웃과 지구의 건강까지 챙기고 싶은 당신과 같은 사람들로 하나 된 가족입니다. 도움이 필요한 커뮤니티에는 나눔의 손길을 내밀며 세상을 보다 아름답게 만들기 위해 노력합니다. 그렇다면 당신의 세포가 정말 특별한 이유는 무엇일까요? 당신을 당신답게 만들어주는 토대입니다. 이제 당신만의 유산화 스토리를 시작해보세요. 유산화 과학의 집념을 체험해보세요.
안녕하십니까. 6월 14일 성공을 위해 더원그룹 로컬 시스템에 오신 여러분들 반갑습니다. 저는 오늘 진행을 맡은 호스트 우미향입니다. 여러분들 지사회에 오려고 저와 싸우진 않으셨나요? 천재는 노력하는 자를 따르지 못하고 노력하는 자는 즐기는 자를 따르지 못하고 즐기는 자는 간절히 원하는 자를 따르지 못한다 하셨습니다. 간절히 원하면 이루어진다. 행동하는 한 주 되시길 바라며 수요 로컬 시스템 시작하겠습니다. 첫 번째 시간은 제품 시간인데요. 오복 중에 하나죠. 건강한 치아. 건강한 치아 관리를 위해 강의해 주실 유인경 강사님을 무대 위로 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 오늘의 제품 강의를 맡게 된 실버 디렉터 유인경입니다. 네, 오늘 호스트님이 말씀해 주신 것처럼 즐거운 마음으로 간절한 마음으로 제가 아침에 기차를 타고 여기로 왔는데 오늘 저를 위한 멘트인 것 같아서 너무 좋았습니다. 감사합니다. 네, 오늘 오랜만에 제품 강의로 이제 만나 뵙게 됐는데요. 굉장히 설레이는 하루가 될 것 같습니다. 저의 오늘 제품 강의를 하기 전에 저에 대해서 저희들은 다 알고 있지만 그래도 한번 소개를 하고 지나가도록 하겠습니다. 다 아시겠지만 저는 건강의 결핍으로 인해서 유산화를 만났고요. 지금 현재 이제 유산화 독립 디스트리뷰터로 활동을 하고 있는데요. 제가 30대 초반부터 건강이 굉장히 안 좋았어요. 당뇨는 이미 20대 초중반에 와서 오래되었고 30대 아이를 출산하고 났더니 갑상선, 자궁, 여러 가지 염증 질환으로 굉장히 제가 건강을 많이 잃게 되었는데 그때 생각을 했죠. 이 컴퓨터 일을, 그래픽 디자인 일을 30대까지만 해야겠다. 40부터는 내 건강을 돌보는 일을 해야 되겠다라고 제가 생각을 했고, 그래서 제가 만나게 된 저의 두 번째 직업이 바로 천연 화장품 강사였습니다. 천연 화장품, 아로마 테라피, 아토피 상담 이런 것들을 공부를 해서 이거는 다른 사람 위한 거라기보다는 저희 아이들을 위해서 제가 공부를 했던 것 같아요. 제가 여자로서 이런 호르몬과 관련된 갑상선, 자궁 등의 질환을 겪으면서 직감적으로 우리 아이들에게도 물려줄 수 있겠다는 생각이 들었고, 물려주지 않으려면 어떤 걸 좀 신경 써야 될까 그걸 생각했을 때 경피독에 관해서 고민을 하게 되었고, 그래서 제가 천연 화장품 일을 하게 되었던 것 같습니다. 저의 화두는 이때부터 무조건 안전이었습니다. 화장품, 샴푸, 세정제 이런 모든 생활용품들은 안전한 제품으로 대체되어야 되겠다고 생각을 했고, 그것에 대한 이제 수업을 하기 시작했죠. 그런 제가 오늘 여러분께 설명해 드릴 제품은 유산화의 바이오 화이트 치약입니다. 신제품이죠. 이 제품이 나왔을 때 누구보다 기뻤고 굉장히 오래 기다렸습니다. 유산화에서 화장품도 바꿨고 세정제도 안전하게 바꿨는데 이 치약이 대체가 안 돼서 제가 많이 고민을 했었는데, 저는 나름의 좋은 치약을 사서 썼지만 다른 분들도 함께 썼으면 좋겠다는 마음이 있었고, 드디어 이 귀한 제품이 나오게 돼서 제가 오늘 여러분과 안전한 제품이 있지만 유산화를 안 쓰시는 분들에게도 저는 이걸 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 오늘 이걸 준비했는데요. 간단하게 짚고 넘어가면, 방부제는 안 쓸 수는 없어요. 제품을 유통하면 반드시 필요하죠. 제품의 보존을 위해서. 저처럼 옛날에 저는 몇 년간 집안에 있는 모든 치약, 주방세제, 세탁세제, 샴푸, 로션, 모든 생활용품을 정말 집착하다시피 다 만들었었어요. 외부 제품을 하나도 안 사서 몇 년간을 썼었는데, 그러면은 방부제를 순한 거를 쓰셔도 돼요. 근데 기존 제품들은 유통 과정이 길어지기 때문에 방부제가 반드시 필요한데, 가장 조심해야 될 것은 파라벤류. 파라벤이 많은 이슈가 됐었죠. 어떤 호르몬의 교란, 그리고 독성 물질, 암을 유발하는 물질로 많은 문제가 됐었는데, 이제 파라벤이 안 좋다는 거 너무 많이 알기 때문에 다른 이름으로 대체가 되기 시작했습니다. 페녹시 에탄올, BHT, 헥산디올 이런 이름으로 제품에 많이 들어가 있고요. 그리고 인공 색소와 향료는 누구를 위해서 들어가는 걸까요? 이건 건강을 위해서 들어가는 게 아니죠. 제품의 마케팅, 소비자의 만족감을 높이기 위해서 들어가는 것들인데, 이런 것들이 다 어디서 오냐? 석유에서 추출되는 물질들입니다. 듣기만 해도 굉장히 해롭죠.
그래서 바다를 닮은 화장품을 구현하기 위해 청색 색소를 사용하거나 녹차에서 온 자연 추출물이라고 해서 이런 녹색 추출물이 들어가기도 하고요. 그런 것들을 우리가 좀 경계하고 제품의 성분을 잘 봐야 될 필요가 있고, 또 향도 마찬가지예요. 화장품을 평가할 때 향으로 많이 평가하죠. 샴푸도 마찬가지고 향수 쓰는 것처럼. 근데 이 향료도 만족감, 사용감을 주기 위해서, 만족시키기 위해서 들어간 것이지 절대 우리 건강을 위해서 들어간 게 아니다. 향도 천연으로 대체된 상품을 쓰시는 게 좋다. 그리고 실리콘 같은 경우는 뭐 샴푸나 화장품, 그리고 바세린 이런 데 들어가 있어요. 피부를 보호한다는 명목 아래 굉장히 좋은 것 같지만 사실은 피부를 완벽하게 차단해서 피부가 숨을 쉬지 못하게 하고 피부가 본래 기능을 할 수 없게, 결국에는 피부를 약하게 만드는 것들이 실리콘 그 제품들이에요. 그래서 실리콘이 안 들어간 샴푸, 로션 이런 거 쓰시는 게 좋고요. 계면활성제는 제가 뒤에서도 말씀드릴 거예요. 합성 계면활성제는 과도하게 씻어내 줌으로써 오히려 발생되는 문제들이 훨씬 많은 그런 제품, 그런 성분입니다. 그래서 특히 유산화의 선세이 제품 보면 뒤에 무 SLS를 유산화에서도 굉장히 강조하거든요. SLS, 설페이트 계열의 그 계면활성제를 SLS라고 부르는데요. 그거를 사용하지 않는 거 굉장히 중요합니다. 제가 천연화장품을 배우고 처음에 가장 놀랐던 게 치약이었어요. 치약부터 바꿔야겠다. 치약에 들어가 있는 성분을 보면서 굉장히 많이 놀랐는데요. 저는 좋은 치약을 만들어 썼는데 주변에서 치약을 쓰시는 분들을 보면 제가 질문을 던져봤어요. 많이 쓰시는 거 있잖아요. A사 치약 집에 하나쯤은 다 있었죠. 그래서 그게 최고야라고 말씀하시는 분들도 많았고, 이제 다른 치약 얘기하실 때 제가 왜 그 치약이 좋아요? 라고 물어봤을 때 대답들이었어요. 거품이 잘 나요. 이거는 너무 쓰지 않고 너무 맵지 않아서 좋아요. 또 이거 줄줄 흐르지 않고 제형도 딱 좋아요. 그리고 쓰고 났을 때 상쾌함을 가장 많이 얘기하셨던 것 같아요. 근데 이런 것들을 주기 위해서 대기업에서는 어떤 걸 사용하고 있나 봤더니 풍성한 거품을 위해서는 값싼 합성 계면 활성제를 사용을 하고 있어요. 거품이 굉장히 크고 풍부합니다. 그리고 치약의 맛을 위해서 인공 감미료, 인공 향을 첨가를 하고 있고, 제형, 흐르지 않는 촉촉한 제형을 만들기 위해서 합성 첨가물을 넣고 있고요. 그리고 뽀독뽀독하게 닦이는 이런 느낌은 연마제라는 거에서 얻고 있습니다. 근데 연마제 반드시 필요한 성분이긴 해요. 그래서 저는 이걸 보면서 우리가 정말 이 제품의 치약에 원하는 게 사용감이기 때문에 우리 기업은 독소를 사용하고 있는 거예요. 근데 우리 각각 개개인이 사용감이 아닌 정말 건강한 제품을 원한다면 기업도 거기에 발맞추지 않을까 하는 생각을 해봤어요. 그럼 계면활성제를 조금 깊게 짚고 넘어갈게요. SLS 계면활성제가 뭔가요? 이름을 보면 소듐 라우릴 설페이트, 소듐 라울 S 설페이트, 혹은 한글로 라우릴 황산 나트륨이라고 표기를 합니다. 이것들은 어떤 특징을 가지고 있나 봤더니 오염물을 굉장히 잘 용해시킨대요. 기름을 잘 녹인다는 이야기죠. 그리고 거품이 굉장히 풍부하고 물에 잘 씻겨 내려가요. 단가도 저렴해요. 이렇게 좋으니까 안 쓸 수가 있을까요? 지금 아마 집에서 쓰고 계신 제품들 보면 뒷면에 이런 거 하나쯤은 다 있을 거예요. 거의 생활 전반에 90% 이상의 SLS 계면활성제가 사용이 되고 있는 게 지금의 현실입니다. 그래서 거품이 풍부한 치약을 원하시는 분들은 사실 주방 세제를 쓰셔도 샴푸나 폼 클렌징으로 쓰셔도 상관없는 거예요. 왜냐하면 계면활성제가 다 똑같이 들어가 있거든요. 그래서 제가 인터넷에서 얼마 전에 제가 치약의 자료를 막 찾아보다가 그 후기를 봤는데, 치약을 예쁜 치약으로 바꿨더니 폼 클렌징인 줄 알고 그 디자인이 똑같아서 자기가 폼 클렌징을 짰다는 거예요, 치약에. 그러면서 막 놀랐다는 그런 얘기 쓰셨는데, 저는 그걸 보면서 그닥 다르지 않다. 그냥 잘못 짜여진 폼 클렌징을 쓰셔도 무관하지 않다라는 생각을 저는 그렇게까지 생각을 해봤어요. 그 정도로 우리가 쓰고 있는 일반 치약의 거품은 그냥 이런 SLS가 들어갔다 보시면 되고, 치약을 10번 미만 헹구는 것은 세제를 먹는 것과 같습니다. 물에 잘 용해된다는 건 어떤 뜻이냐면요, 친수가 굉장히 좋다는 건데 어떤 물을 만나도 용해될 수 있도록 그 화학적 구조가 굉장히 길어집니다. 뭐 단물을 만나도 센 물을 만나도 다 용해가 잘 돼야 되기 때문에 사람으로 치자면 팔이 제 5배는 되는 거예요. 그러면 지나가는 사람들을 모두 만지고 악수하면서 금방 친해질 수 있죠. 이게 바로 SLS 계면활성제의 이제 구조인데요. 문제는 끊어내기가 어려워요. 눈으로 봤을 때는 잘 씻긴 것 같지만 그것들이 물에서 끊어지려면 정말 우리가 설거지를 할 때 그 헹굼 수세미로 다시 빡빡 닦는 것처럼 그렇게 닦아내야 얘들이
없어지는 거예요. 눈에서 봤을 때 그냥 물에 실실 이렇게 닦았을 때 설거지가 된 것처럼 보이겠지만 사실은 닦아내려면 더 물리적인 힘을 가해야 됩니다. 그런데 이 만은 어떨까요? 그렇게 양치를 하라고 하죠. 양치를 헹굼질을 한 다음에 다시 맹물로 칫솔질을 다시 해야 돼요. 그렇게 해야지 입안에 있는 계면활성제가 조금 씻어져 내려가는데 대부분은 그냥 하죠. 그냥 한 3-4번 이렇게. 그게 굉장히 위험한 거라는 걸 우리가 알고 있어야 됩니다. 그래서 계면활성제를 쓴다는 거, SLS 계면활성제를 쓴다는 건 계면활성제를 섭취하게 될 수 있다는 것, 그리고 과도하게 씻어내기 때문에 구강 내에 수분이 증발하고 입마름이 굉장히 많이 발생을 하고요. 그리고 점막을 약하게 해서 구취, 염증 발생을 하게 됩니다. 이게 바로 우리가 매일 깨끗해지려고 쓰는 덕분에 이런 것들이 발생을 하고 있어요. 그래서 과도한 연마제는 이의 실금을 유발하기도 해서 이가 시리고 그리고 이런 입마름이나 이런 것 때문에 세균이 잘 번식하는 환경이 되고 염증이 생기죠. 근데 문제는 구강의 염증이 구강에서 끝나지 않는다는 거예요. 구강의 염증이 어디로 가는지 혹시 알고 계세요? 네, 가장 가까운 머리와 심장으로 염증이 이동을 하게 됩니다. 그래서 그런 이야기 들어보셨을 거예요. 입에 염증을, 그 잇몸 염증을 방치했더니 치매가 빨리 왔다. 그리고 심장병의 전조질환으로 잇몸 통증을 얘기하기도 하거든요. 그런 것들이 다 이렇게 연결이 되어 있기 때문에 구강 건강을 챙긴다는 건 우리 몸의 전반적인 건강을 챙기는 것과 마찬가지이기 때문에 중요하게 생각해 주셔야 합니다. 그러면 치약의 유효 성분을 볼게요. 유효 성분은 효과가 있는 그런 성분이란 이야기죠. 이것은 꼭 들어가야 거의 대부분의 치약에 들어가 있어요. 불소, 연마제, 보존제. 불소는 충치 예방, 프라그 닦아내는 데 좋은 거죠. 그리고 연마제는 이런 화학적인 세정 효과를 또 주는 거고, 보존제는 제품의 그 유통에서 반드시 필요한 것들이에요. 근데 이런 것들이 조금 좋은 성분으로 들어가면 좋은데 대부분, 그리고 불소는 지금은 저 유산화 치약엔 불소가 없죠. 불소는 성인에게는 일부는 도움을 줄 수 있지만 장시간 누적될 시, 그리고 어린아이나 임산부 같이 이런 연약하신 분들에게는 매우 좋지 않습니다. 그래서 불소를 이제 쓰지 말자고 하는 곳도 많이 있죠. 그래서 불소의 이름을 보니까 뭐 플로로아 나트륨, 일불소, 인산 나트륨 이런 이름으로 들어가 있어요. 불소라고 적혀지 않기 때문에 저희가 모르는 거죠. 그리고 연마제로는 뭐 이산화규소, 탄산가슘 등이 들어가 있고요. 보존제로 파라벤계열 합성 방부제가 들어가 있고요. 이제는 본격적으로 유산화 치약에 대해서 설명을 해드릴게요. 유산화 바이오 화이트 치약입니다. 유산화 바이오 화이트 치약의 가장 큰 특징이라고 하면 마이크로바이옴 연구를 기반으로 만들었다는 거예요. 입 구강 안에 좋은 균주가 살아야 된다는 아주 근본적인 것에서부터 출발한 제품이고요. 그리고 식물유래 천연 성분을 많이 사용을 했습니다. 그리고 온 가족이 안심하고 사용할 수 있도록 불소 프리 제품이고요. 개운한 청량감도 이렇게 천연 아로마 오일로 준 아주 안전한 제품입니다. 그리고 가장 중요한 거, 인공향, 인공색소, 인공감미료가 무첨가되어 있는 제품입니다. 그래서 화이트 치약의 효능 효과, 치약이 응당해내야 될 것들은 다 하고 있어요. 재료가 천연이라고 해서 효과가 없는 게 전혀 아닙니다. 이렇게 이를 희고 튼튼하게 할 때 미백 제품에 필요한 여러 가지 성분들이 있는데 유산화에서 이걸 뭘로 썼나 제가 봤더니 베이킹 소다, 갑자기 생각이 안 났어요. 베이킹 소다로 이 역할을 충분히 해내고 있고요. 청결 유지하고 상쾌함을 지속하고 충치 예방, 구취 제거, 이 모든 것들을 충실하게 기능을 하고 있는 것이 바로 이 치약이에요. 하나씩 자세히 좀 볼게요. 유산균 발효액이라는 건 우리 이 치약이 아까 말씀드린 것처럼 근본적으로 구강 마이크로바이옴을 개선한다고 했죠. 그냥 하는 게 아니라 좋은 균을, 양치질을 할 때마다 좋은 균을 우리 구강에 도포할 수 있도록 치약 안에 넣었어요. 그래서 좋은 균이 자리 잡기 때문에 구강 건강이 구강 건강도 우리 몸이 스스로 좀 만들어 갈 수 있도록 만든 게 바로 이 치약이고요. 구취 때문에 고민 많으시죠. 양치질을 안 한다고 해서 구취가 있는 게 아니에요. 이 구취는 나이가 들면서 입안이 마르면서 더 많이 생기는데요. 이 그 유산균이 우리 몸에, 우리 구강에 들어왔을 때
유산균이 자리 잡고 유해균을 이렇게 다운시켜 주면서 억제하면서 구강 질환이 많이 개선을 하게 도와줍니다. 그래서 구취는 저도 사실 되게 고민스러운 부분이었어요. 특히 아침에 일어났을 때 가족과 인사 먼저 하지 않고 바로 양치하러 가고, 그리고 일하다가 점심에 분명 양치를 했는데 오후 되면 이렇게 쓴 냄새가 좀 올라와요. 그러면 대화할 때 자신감이 줄어들죠. 멀찌감치 서서 얘기하고 이런 것들이 있었는데, 저는 이 치약을 한 달 지금 정도 쓰고 있는데 치약을 쓰면서 굉장히 자신감이 높아졌습니다. 아침에 일어나서도 옆에 있는 아이들과 인사하고 남편에게 인사하고 오후에도 자신 있게 다가가서 얘기할 수 있는 제가 된 것 같아요. 그래서 구취는 억지로 없앨 수 있는 게 아니다. 우리 구강 내에 좋은 균이 자리 잡아야 자연스럽게 사라지는 거라는 걸 제가 또 알게 되었어요. 그리고 코코넛 오일인데요. 이 치약 써보시면 거품이 너무 안 나서 불만족스러운 거 되게 많으시죠. 그래서 가족들한테 줬더니 엄마 이거 치약에 거품이 안 나서 못 쓰겠어 막 이렇게 얘기 많이 하시는데, 바로 이 유산화의 치약에 계면활성제는 있습니다. 이 코코넛에서 유래한 식물성 계면활성제도 일부 첨가가 되어 있는데요. 이 계면활성제가 해야 할 일을 바로 이 코코넛 오일이 해주고 있거든요. 그거 아시죠? 조금 건강관리 하시는 분들 코코넛 오일로 아침마다 오일 풀링 하세요. 코코넛 오일을 한 숟갈 이렇게 고체인 상태로 떠서 입에 물고 2, 3분간 가글을 하는 거예요. 그래서 걔가 물처럼 되면 뱉어내거든요. 그것들을 왜 하냐면요, 입 안에 있는 지용성 세균을 녹여내기 위해서 오일을 쓰는 거예요. 그래서 우리가 치약 안에 거품이 들어가 있는 거예요. 기름때를 벗겨내려면 거품이 필요하거든요. 그런데 코코넛 오일로 오일 풀링 하시는 분들이 잇몸이 너무 좋아졌어요. 뭐 여러 가지 좋은 사례가 너무 많죠. 이런 계면활성제를 천연으로 사용했기 때문이에요. 그런데 제가 치약을 만들어 봐서 알아요. 그 제형에 오일을 넣으면요, 그 제형이 안 나와요. 근데 이것 또한 유산화에서 기술력이 있기 때문에 치약 안에 코코넛 오일을 넣었고, 우리가 거품은 나지 않지만 계면활성제 역할을 이것들이 다 해주고 있다는 걸 아시고 더욱더 기쁜 마음으로 사용하시면 좋을 것 같아요. 또 오일이기 때문에 구강 건조증 예방에도 아주 좋습니다. 입안이 촉촉해지죠. 그리고 알로에베라는 저희가 알로엔즈 드시면 아시겠지만 위하고 장에 면역을 올리기 위해서 먹잖아요. 근데 알로에가 구강에도 마찬가지로 면역을 높이는 데 도움이 되고요. 치유 능력이 있기 때문에 입 안에 있는 이런 그 상태를, 그 염증 상태를 진정시키는 데도 효과가 좋은 게 바로 알로에가 들어가 있습니다. 히말라야 소금이에요. 소금으로만으로도 양치하시는 분들 많으시죠. 저희 엄마가 그러신데, 저는 소금이 굉장히 살균에 좋은 줄 알았거든요. 근데 소금의 기능은 그게 아니었더라고요. 소금은 바로 우리 구강 내에 침샘을 자극해서 침이 잘 나오게 하는 역할을 하는 게 소금의 가장 주된 역할이라고 합니다. 그래서 여기 안에 소금을 넣어서, 치약 안에 소금을 넣어서 그런 역할을 할 수 있게 해줬고요. 물론 미네랄을 함유하고 있어서 구강 건강에 도움이 되고 잇몸 질환 예방, 구취 완화에도 도움이 됩니다. 그래서 저희 엄마가 소금으로만 항상 양치를 하세요. 잇몸이 안 좋아서. 근데 유산화 치약이 나오고 나서는 이제 설명드리고, 이제 유산화 치약 쓰시고 소금은 여분으로 쓰실 수 있게 안내를 해드리고 있습니다. 그리고 상쾌함을 위해서 페퍼민트 오일 블렌딩을 했는데요. 페퍼민트, 스피아민트 오일을 함께 블렌딩해서, 스피아민트는 약간 달콤한 향이고요. 페퍼민트는 굉장히 화하죠. 그래서 이 두 가지를 블렌딩해서 저도 치약을 만들 때 썼었는데, 이렇게 잘 우리가 달콤함도 느끼면서 상큼함까지 느낄 수 있는 게 바로 이런 천연 오일 덕분입니다. 유산화 바이오 화이트 치약소 유효 성분을 한번 볼게요. 아까 연마제 말씀드렸죠. 연마제가 입자가 돌가루라고까지 얘기하잖아요. 그래서 이제 치아를 이제 닦아내지만 실금을 유발했는데, 덴탈 타입 실리카라는 이 연마제는요, 입자가 매우 곱습니다. 그래서 치아에 손상을 입히지 않고요, 자극 없이 우리의 치아에 그 치태 플라그를 제거할 수 있는, 요즘 웬만한 치약에는 덴탈 타입 실리카 많이 쓰세요. 유산화만 쓰는 건 아니에요. 그래서 좋은 연마제가 들어가 있고요. 그리고 비타민 E에서 유래한 토코페롤 아세테이트가 유효 성분으로 들어가 있어요. 제가 이거 강의 준비하면서 저의 사례를 같이 이야기해야 되겠다 싶었는데, 올 초에 저희 남편이 구강암이 의심된다는 진단을 받았어요. 혓바닥 옆에 궤양이 굉장히 오랜 시간 6개월 이상 자리를 잡아서 병원에 갔더니 선생님이 보자마자 이건 수술해야 됩니다. 그런데 수술을 하면 조직을 떼내서 이게 악성인지는 판단을 해보겠다고 해서
그 검사를 그날 조직 검사를 하셨는데 다음에 갔더니 다행히 아직 악성은 아니라고 하셨는데 수술은 필요하다고 하셨어요. 그러면서 일단은 여기 그러니까 상처가 좀 나야 되니까 연고로 또 주셨고 한 3주 후에 보자고 하시더라고요. 그때 수술 날짜를 잡자고 하셔서 제가 그 얘기를 신랑이 그 조직 검사를 하고 왔는데 너무 아프대요. 손톱깎이로 요만큼 됐는데 막 침도 못 삼키고 밥도 못 먹고 나 이렇게 아픈데 수술을 어떻게 하냐면 걱정이 한가득인 거예요. 그래서 제가 이제 스폰서님한테 여쭤보고 어떤 걸 조금 제품을 섭취하면 좋을까요? 했더니 비타민 E를 많이 먹어라라고 얘기해 주셔서 비타민 E를 하루 4정 정도 씹어서 혓바닥에 충분히 도포될 수 있도록 그렇게 제품을 먹고 기초 제품도 열심히 먹고 이제 3주 후에 갔더니 선생님이 굉장히 많이 좋아졌네요. 그러면서 3달 후에 봅시다라고 얘기를 하시더라고요. 그래서 저희가 그동안도 관리를 잘하고 갔더니 수술이 필요 없다 이렇게 얘기하시면서 1년 후에 와라 이제 관리를 잘하라고 하셨어요. 그래서 제가 이 비타민 E가 우리 구강 건강에 얼마나 많은 도움을 주는지 정말 뼈저리게 느낀 사람이라 이게 유효 성분에 들어가 있는 걸 보고 저는 정말 깜짝 놀랐습니다. 유산화 치약 정말 잘 만든 것 같아요. 이렇게 유산화 치약은 정말 온 가족이 안심하고 쓸 수 있는 제품이에요. 제가 아픈 후부터 천연 화장품을 배운 후부터 항상 중요하게 여겼던 게 안전이거든요. 안전하지 않은 제품은 아무리 사용감이 좋아도 사용하지 않습니다. 저는 그래서 유산화 치약을 또 제가 강의를 위해 공부하면서 더 좋다는 걸 많이 느꼈고요. 제가 그 후기를 나누면서 좀 마무리를 할 건데 사실 저는요. 되게 축복받은 오복 중에 하나인 치아복을 타고난 사람이에요. 한 번도 충치 치료를 해본 적이 없고요. 치과를 간 적은 그 사랑니 났을 때 발치아 하는 것과 그 치석 제거도 가끔씩 해요. 그럴 정도로 저는 정말 이가 튼튼하고 아직도 얼음을 깨워 먹고 아이스크림을 앞니로 먹는 그런 사람인데요. 그래서 저는 뭐 잇몸 시림 뭐 이런 거를 전혀 모르고 사는 사람이라 이런 후기가 저한테 없는 거예요. 다만 제가 오늘 말씀드릴 수 있는 건 그 아까 말씀드린 구취. 진짜 입이 촉촉해요. 입이 마르지 않고 제가 원래 강의할 때 중간에 막 목이 메어 입이 말라가지고 막 침이 막 다 마르는데 오늘 와서 물을 한 모금도 안 먹고 아무것도 안 먹어봤어요. 어떤지 보려고. 근데 이렇게 입마름 없이 끝까지 할 수 있는 것도 치약을 너무 잘 썼기 때문이고요. 그래서 제가 들려드릴 수 있는 후기가 여기까지라 제가 특별히 한 분을 모셨습니다. 그래서 한 분 리더님의 후기를 듣고 제 강의를 마무리하도록 할게요. 이명희 리더님의 치약 후기 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 용인에서 사업하는 이명입니다. 저는 후기 나눠주실 분 되게 많은 줄 알고 기쁜 마음으로 올렸는데 저밖에 없더라고요. 저는 일단 저하고 둘째가 치약을 이제 출시돼서 쓰고 있는데 이가 많이 하얘졌어요. 저희 둘째 같은 경우는 탄산음료나 뭐 과자, 초콜릿 이런 걸 많이 먹어서 정말 남들보다 정말 많이 먹거든요. 그래서 이가 항상 보면은 누래가지고 양치질을 많이 해도 그게 거의 개선되진 않았는데 유산화 치약을 쓰고 나서 그러니까 전 한 번씩 검사를 해요. 남자애들이라 대충 닦아가지고 검사하는데 어느 순간 보니까 많이 하얘졌어요. 그 누랬던 게 좀 많이 하얘졌고 저도 이제 양치를 하고 나서 이렇게 거울을 보면 이가 이렇게 반짝반짝 빛나고 저도 제 이가 많이 하얘진 거를 느낄 수 있었고요. 또 한 사례는 저희 신랑인데 남자들은 별로 이런 거 얘기를 안 하는데 저희 신랑이 저희가 주말 부부라서 좀 떨어져 지내는데 유산화 이제 치약을 줬어요. 쓰라고. 그래서 뭐 저한테 자발적으로 얘기하진 않는데 써보니까 어때 했는데 신랑이 얘기하기를 자기가 이제 마스크 쓸 때 밥을 먹고 양치를 하고 A사 거를 썼을 때는 에터 A사 걸 쓸 때는 하고 나서는 양치하고 많으면 1시간 정도 지나고 나면 입냄새가 난대요. 그러고 이제 저기 또 다른 A사 거 쓰고 나면은 그건 한 2시간 정도 지나고 나면은 입냄새가 본인의 이제 사례이긴 한데
그 정도 지나고 냄새가 나는데 이상하게 유산화는 쓰고 났더니 한 4-5시간 지나도 괜찮다고. 그래서 이제 구취 나는 거는 이제 본인의 이제 그 건강에 따라서 이제 달라지긴 하는데, 그래도 신랑이 그 정도 얘기할 정도 보면은 정말 효과가 좋구나라고 느꼈고요. 또 한 가지는 좀 나중에 지나고 나서 또 잘 쓰고 있어 물어봤더니 잇몸 질환에 좋다고. 피가 많이 맞는데 그 잇몸 질환이 많이 좋아져가지고 그거 너가 유산화 치약은 주변에 많이 전달해도 괜찮을 것 같다라고 얘기를 하더라고요. 그리고 생각해보니까 저도 가끔 전에 양치할 때 잇몸에서 피가 조금 가끔씩 많이 났었거든요. 근데 유산화 치약을 쓰고 나서는 생각해보니까 한 번도 지금 잇몸에서 피가 난 적이 없어서 네, 아이부터 어른 성인까지 유산화 치약 건강하게 쓸 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 이게 강의와 함께 바로 결부돼야 더 임팩트가 있을 것 같아서 일부러 이 시간에 마련을 했고요. 제가 끝내지 않고 제가 안 내려가는 데 이유가 있습니다. 제가 한번 그 질문을 드릴 건데, 혹시 치약 한 번도 안 써보신 분 있으신가요? 난 유산화 치약 아직 안 써봤다. 괜찮습니다. 용기 있게. 아무도 없으세요? 그럼 오늘 처음 왔다 하시는 분 없으세요? 그럼 그냥 질문을 드리겠습니다. 이왕이면 경험이 없으신 분에게 한번 강의를 잘 들었는지 여쭤보고 싶었어요. 유산화 치약이 거품이 안 내는 데 이유가 있다고 했죠. 바로 계면활성제를 이것으로 대체했기 때문인데, 이것은 무엇일까요? 자, 손을 들어주셔야 되는데, 저 뒤에 주황색, 네. 네, 정답입니다. 네. 유산화 거품, 치약에서 거품 많이 안 난다고 이렇게 얘기하시는 분이 있으면 유산화는 계면활성제를 천연으로 대체했다는 걸 꼭 말씀드리고, 오늘 저는 처음 뵀는데 오늘 와주셔서 맞춰주신 분에게 제가 치약 하나 선물로 드리도록 하겠습니다. 네, 일단 드릴게요. 앉아 계세요. 네. 오늘 그래서 제가 이렇게 하나 준비해왔습니다. 네. 오늘 제 강의 잘 들어주셔서 너무 감사드리고요. 저는 또 다음에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 저희 그 유산화 바이오 화이트 치약, 저는 사용했을 때 그 입냄새가 현저히 줄고 또 잇몸의 출혈이나 붓기가 가라앉는 그런 신기한 경험을 했습니다. 제가 알차게 강의해 주신 유인경 간사님과 귀한 체험 사례를 공유해 주신 리더님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예. 이번 순서는 제가 가장 좋아하는 리더님이세요. 저희에게 마음의 움직임과 선한 영향력을 주시는 분이시죠. 6억의 빛과 쥐가 나오는 지하방에서 현재는 양평의 전원주택까지 멋진 성공을 해주시고 기적 같은 성공의 스토리를 전해주실 우리 파운데이션 이그제큐티브 3스타 다이아몬드 이맹자 강사님을 큰 박수로 모시겠습니다. 네, 반갑습니다. 여러분, 이맹자입니다. 네, 우리 진행 봐주신 우리 유미양 리더님이 어떻게 저를 너무 잘 알고 계시네. 쥐가 나오는 지하 월세방 다 기억하고 계시네요. 너무 감사하고 그동안 제 강의를 정말 열심히 들어주셨다라는 거 너무 감사드립니다. 여러분, 요즘 이제 날씨가 많이 더워지지 않나요? 네, 많이 더워집니다. 뭐 주말쯤 되면 거의 30도 이상 올라가더라고요. 네, 제가 이제 그 박명수 씨 얘기를 잠깐 생각이 났어요. 박명수 씨가 어떤 데서 얘기를 하는데 공부하지 않으면 추운 날 추운 곳에서 일하고 더운 날 더운 곳에서 일한다고 합니다. 여러분 좀 시원하시죠?
예, 공부하러 온 여러분들은 정말 말 그대로 시원하게 더운 날 이곳에서 공부하시고 또 여러분의 어떤 유익함을 얻어가시기 바라겠습니다. 제가 어제 아침에요. 어제 아침에 새벽 예배를 온라인으로 드리고 날이 밝아서 문 밖에 딱 나갔는데 해가 떠오르는 거예요. 너무 이뻐가지고 제가 직접 찍은 거거든요. 네, 사진을 제가 잘 찍지는 못해요, 사실은. 그런데 찍어놓고 보니까 너무 이쁜 거예요. 그 이 풀잎에 맺혀 있는 그 이슬이 그 해에 이렇게 딱 비춰가지고 너무 작품 같은 거 제가 봐도 너무 이뻐서 제가 가지고 왔는데 요즘은 저에게 굉장히 감사한 시간, 편안한 시간을 제가 지금 즐기고 누리고 살고 있습니다. 제가 이제 요즘은 보통 이제 유사나 이렇게 수요일 날 회사에 오지만 평일엔 또 유사나 상업자나 고객들 만나고 그리고 또 오전에는 수영도 하고 오후에는 또 요가도 하고 그리고 집에서는 텃밭도 가꿉니다. 그리고 안 놀래시네요? 네, 저 공주처럼 살지 않습니다. 그리고 제가 자그마한 또 꽃밭도 가꾸어요. 그래서 아침에 일어나거나 틈만 나면 제가 이렇게 저희 자그마한 제가 만들어 놓은 꽃밭을 맨날 들여다봐요. 걔네들은 그대로 있는데 저 혼자 계속 감동해요. 어쩜 이렇게 이쁘니 막 이러면서 정말 이 많은 시간들 제가 되돌아보면서 너무 감사하다. 여러분들은 여러분들의 아침을 어떤 아침을 맞이하시나요? 행복하게 기쁨과 감사로 매일 아침 여러분 행복 버튼 누르시면서 맞이하시나요? 네, 많은 분들이 꿈을 꾸지만 눈을 뜨면 내 생각과 달리는 감사한 생각보다는 뭔가 근심, 염려, 그리고 뭔가 걱정거리 그런 걸로 많이 시작을 합니다. 근데 정말 여러분들의 아침이 정말 아름답고 감사하고 행복했으면 참 좋겠어요. 여러분들이 그런 아침을 꿈꾸시고 어느 날 여러분에게 그런 아침이 딱 펼쳐지고 기대하지도 않았는데 너무나 감사하고 행복한 아침 그리고 나의 삶이 주어진다라고 하면 여러분들 어떠실 것 같아요? 네, 너무 좋죠. 우리 인생은요, 자기가 꿈꾸는 대로 이루어져요. 다만 그것들이 시간이 조금 다를 뿐입니다. 근데 내가 얼마나 조금 전에 우리 유인경 리더님이 우리 진행자분도 얘기하셨죠. 간절히 원하느냐. 그게 참 중요한 것 같아요. 내가 간절히 원하면 어느 날 내 앞에 그게 와 있는 것을 저는 참 많이 경험을 했습니다. 그래서 오늘은 제가 이렇게 아름다운 아침을 맞이하고 싶은데 우리들의 삶은 녹록하지 않아요. 저도 조금 전에 우리 진행자가 얘기한 것처럼 제가 이 사람을 만나기 전에는 녹록하지 않았어요. 6억의 빛, 쥐가 나오는 지하 월세방에 제가 살고 있었죠. 그러면서 제가 정말 내가 이 정말 뭐라 그럴까요? 그런데 살고 있으면서 내 삶을 정말 너무 바꾸고 싶었어요. 근데 내 마음처럼 내 삶이 바꿔지나요? 잘 바꿔지지 않아요. 정말 저는 제가 마음껏 돈을 쓰고 싶었고 또 그렇게 어느 순간에 저한테 경제적인 능력이 있었거든요. 자영업을 하면서. 근데 중요한 거는 자영업을 할 때 경제적인 능력이 있을 때는 돈 쓸 시간이 없었어요. 남편이 돈을 줘도 백화점에 갈 시간이 없었어요. 그래서 돈을 더 벌었어요. 돈 쓸 시간이 없어서. 다른 여유로운 시간도 가질 수가 없었습니다. 그런데 제가 사업에 망하고 나니까 정말 돈도 없지만 정말 힘들었던 건 뭐냐면 내 건강이 완전히 망가진 거예요. 저는 어려서부터 원래 건강이 안 좋았었거든요. 그런데 이제 힘든 일을 하고 스트레스를 받고 하니까 건강이 너무너무 안 좋아진 거예요. 근데 저한테 주어진 건 남는 건 시간밖에 없었어요. 근데 그 시간이 정말 빨리 사라져버렸으면 너무 좋겠던 시간. 그 공간이 너무너무 싫어서 나한테 이 주어진 시간이 너무 싫었던, 그래서 정말 무언가를 바꾸고 싶은데 내 마음처럼 바꿔지지 않는 거예요. 사람들은 저한테 그렇게 얘기를 했어요. 예전에 하던 일을 해보지 그래. 예전에 하던 일을 하고 싶은데 돈이 없어. 그리고 건강도 잃었어. 근데 더 중요한 건 진짜 하고 싶지가 않았어요. 다시는 그 일을 하고 싶지가 않았어요. 돈은 벌었는데 어느 순간 모든 게 물거품처럼 사라지고
정말 집에서 걸어 다니는 게 아니라 거의 기어 다니다시피 하면서 살아가는 나한테 주어진 그 결과들이 너무너무 싫어서 전 하고 싶지 않았어요. 그런데 만약 여러분들한테 다음의 상황들이 주어진다면 여러분 어떨 것 같아요? 할만하지 않겠어요? 네, 시간과 공간 제약 없이 정말 자유롭게 할 수 있어. 돈 있으면 돈도 쓰러 다니고, 그죠? 그리고 여러분들이 누구나 진짜 어떤 학벌, 그 다음에 또 어떤 여러분들의 경험, 스펙, 이런 거 관계없이 여러분들이 시작할 수 있는 비즈니스라고 하면 그 투자금 없이 지금 우리 딸도 가게를 계속 늘리고 있는데 굉장히 많은 투자금이 들어가요. 그리고 뭐 인건비로 어마무시한 돈이 나가더라고요. 네, 그래서 돈을 누구를 위해서 버는지 모르겠어요. 어떤 분의 친구가 꿈이 강남에 50평 아파트를 사는 거였대요. 그래서 진짜 몇 년 동안 열심히 일해서 드디어 50평 아파트를 산 거예요. 얼마나 좋아요, 그죠? 50평 아파트를 사니까 정말 너무 좋은 독일제 서라운드가 나오는 그런 음향기기를 집에다 들여다 놓고, 그리고 정말 너무나 좋은 이태리 소파를 집에다 놓고, 또 커피 머신을 놓고, 그렇게 아름답게 집을 갖고 놨는데, 이 부부가 이 집을 유지하기 위해서 더 열심히 돈을 벌어야 되는 거예요. 그래서 가정 이제 도우미를 쓰고 이 부분들이 열심히 이제 일을 하러 가는 거예요. 그래서 진짜 말 그대로 아침 식사도 제대로 못 하고 막 짜먹는 유산화 뉴트리밀 같은 걸 모르니까 짜먹는 뭐 그런 거 편의점에 파는 거 그런 걸 먹으면서 일을 하러 다닌 거예요. 근데 남편이 어느 날 집에 서류를 두고 와가지고 집에 되돌아갔더니 도우미 아줌마가 음악을 탁 틀어놓고 따뜻한 커피를 내려놓고 소파에 탁 여유있게 앉아가지고 즐기고 있더래요. 네, 우리 인생에 어떻게 보면 정말 우리는 정말 아름다운 세상을 꿈꾸지만 내가 원하는 대로 잘 되지 않아요. 그리고 정말 내가 노력한 만큼 합리적인 수익이 나한테 들어오는데 그게 지속 가능하게 들어온다면 저처럼 돈을 젊어서 벌어서 이 정도면 내가 평생 사모님 소리 들으면서 살 수 있겠다라고 했는데 어느 날 갑자기 그 수익이 나에게 하나도 관계없는 일이 돼버렸어요. 근데 그런 것이 아니라 정말 내가 일한 만큼 정말 그 합리적인 그런 수익이 지속 가능하게 들어온다라고 하면 여러분 해볼 만하지 않겠어요? 네, 진짜 그런 일을 해보고 싶은데 어떤 조건도 저한테는 맞지 않았어요. 근데 위기가 기회라고 저한테 찾아온 회사가 바로 유산화 헬스 사이언스예요. 오늘은 여러분하고 그냥 아주 베이직하게 얘기를 하고 싶습니다. 항상 제 얘기를 많이 했는데 제가 이번 컨벤션을 다녀와서 정말 유산화가 너무 대단한 회사다는 거, 그리고 그 가치를 우리가 진짜 알고 있다는 게 너무 중요하다는 거, 그리고 그 귀한 그 가치를 알고 있었을 때 우리는요, 우리 삶이 훨씬 더 진보적으로 나갈 수 있습니다. 그래서 오늘은 유산화를 여러분들과 나눠볼 거예요. 제가 경험하고, 그리고 여러분들이 정말 그냥 늘 들으니까, 늘 PT에서 보니까 이런 유산화가 아닌 진짜 이 유산화가 정말 내 피부에 와닿고, 저는 진짜 머리끝부터 발끝까지 유산화로 이루어진 사람이잖아요. 20년쯤 드셔보세요. 예. 자동주물 아무리 해도 제품이 부족한 예, 먹어도 부족한, 예, 써도 부족한 유산화 제품. 그래서 유산화의 차별성에 대해서 우리 깊숙이 한번 생각해보는 시간을 갖고, 그래야지만 우리가 자신감 있게 밖에 나가서 유산화의 가치를 전달할 수 있는 거예요. 내 가슴이 뜨거워야지 다른 사람한테 그 뜨거움을 나눌 수 있습니다. 유산화는요, 마이런 헨츠 박사님에 의해서 설립이 됐습니다. 이분은 세포 분자학, 미생물학, 그리고 바이러스 질병 진단 시학에 선구자적인 역할을 하셨던 분이세요. 그래서 1970년대부터 이런 인체세포 배양에 전문적인 기술을 가지고 있었던 분입니다. 그래서 우리가 어떤 바이러스라든가 이런 것들에 노출돼 있던 시기에 우리들에게 많은 영향을 주셨던 분이시죠. 근데 이분이 늘 체외에서 인체 세포를 배양하다 보니까 그 배양하는 세포가 우리가 살아가는데 최적의 영향을 공급해 주지 못하고 있더라. 왜냐하면 아버지가 심장마비로 사망하고, 엄마도 유방암으로 사망하고, 형제도 그런 퇴행성 질환으로 사망을 합니다. 그러다 보니까 왜 사람들이 건강을 유지하지 못하지?
라는 걸 이분은 더 많이 관심을 깊게 갖게 됐고요. 그리고 그 최적의 영양만이 우리를 건강하게 할 수 있다는 걸 깨닫게 됐고, 이분이 그렇게 해서 유산화를 만들게 되셨고요. 유산화가 그 과학적으로 우리들 옆에 다가오게 된 겁니다. 그래서 이 마이런 헨츠 박사님은요, 우리의 최고의 인생은 세포의 건강에서 시작된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 여러분들은 지금까지 살아오시면서, 그리고 지금 현재 진짜 내 몸에 필요한 영양소를 몇 끼 섭취하고 계신가요? 나 자신 있게 몇 끼 유산화 영양제가 아닌 일반 식품으로 나는 유산화 영양제를 충분히 섭취하고 있다고 하시는 분 손 한번 들어보시겠어요? 와우, 대단하세요. 와, 그 식단 한번 보고 싶네요. 저는 아직까지도 일반 식사로는 그게 가능하지 않더라고요. 하루 3끼를 우리 세포가 필요한 영양소를 일반 음식으로는 전 도저히 섭취할 수가 없더라고요. 얼마나 유산화가 감사한지 몰라요. 제가 살아온 삶은 제가 왜 그리고 그렇게 오랫동안 아팠는지를 알게 됐어요. 왜냐하면 저는 편식이 심했었고, 주로 육식을 좋아하고 단짠, 새콤달콤 아주 자극적인 음식을 좋아합니다. 지금도 물론 좋아하지만 지금 굉장히 많이 바뀌었어요. 그리고 저는 완전 탄수화물 중독자였습니다. 탄수화물이 없으면 안 돼요. 고기를 먹어도 냉면을 먹거나 밥을 먹거나 늘 뭔가를 섭취를 해야 돼요. 그렇게 안 먹으면 고기를 그렇게 2인분을 먹어도 속이 헛듯해. 네, 그렇게 살아왔어요. 근데 그러니까 제가 건강하지 않았더라는 거죠. 근데 정말 여러분들이 여러분의 세포에 가장 효율적으로 여러분들이 음식을 섭취하고 그렇게 계시는지 여러분들이 한 번쯤 되돌아볼 필요가 있다라는 거죠. 유산화는요, 그런 여러분들의 세포에 최적의 영양을 공급하기 위해서 유산화 연구진들이 있죠. 제가 작년에 미국 컨벤션을 갔는데 유산화 연구진들이 끊임없이 하얀 그 가운을 입고 나오는 거예요. 정말 감동이었습니다. 정말 감탄이 절로 일어났어요. 이 150명이 넘는 유산화 연구진들, 과학자들은요, 자기만의 특허들을 하나씩 거의 다 갖고 있다고 합니다. 그런 분들이 유산화의 어떤 이 제품들을 위해서 끊임없이 연구하고요. 뿐만이 아니라 세계적으로 인정받는 그런 연구기관들과 협력해서 유산화의 현재 제품과 미래를 만들어가고 있다라는 거예요. 그래서 여러분들이 정말 이 유산화의 제품들이 얼마나 대단하고 여러분들에게 그 가치를 주고 여러분들 현재 섭취해보니까 어때요? 에너지 자체가 다르지 않으세요? 그 이유가 분명히 있다라는 거죠. 그래서 유산화는요, 자체 생산 시설을 가지고 있습니다. 그래서 유산화의 순도, 품질, 어떤 구성, 강도, 안전성에 있어서 완벽한 제품을 만들어내고 있습니다. 그래서 GMP 의약품 제조 시설을 가지고 있고요. 또 그런 제조 시설은 NSF 인터내셔널로부터 인증을 받고 있지요. 그리고 외부 기관인 우리 예를 들면 소비자 단체인 컨슈머랩, 그리고 우리 호주 의약품 관리국인 TGA, 그리고 미국 의약품 식품의약청인 FDA, 그 다음에 이제 우리 인폼드 초이스라든가 이런 이제 그 스포츠 선수들 도핑 기관, 그런 곳에서 우리의 어떤 유산화의 제품 만드는 것을 실제로 의뢰하고요. 그런 독립 기관으로부터 스스로 심사를 받습니다. 그리고 인증을 받은 회사가 바로 유산헬스 사이언스예요. 아마 많은 기업들이, 여러분 우리나라에서 내놓으라 하는 기업, 아니면 세계적인 기업들도요, 웬만한 기업들은 어디에서 감사가 나온다고 하면 아마 초비상이 걸릴 거예요. 근데 유산화는 스스로 의뢰를 해서 스스로 검증을 받고 인증을 받는, 그만큼 자신감이 넘치고 신뢰를 여러분들에게 줄 수 있는 그런 유산화의 품질 기준을 가지고 있다. 그래서 유산화의 제품은요, 연구 개발하고 원료를 배합하고 안정성 테스트를 통해서 자체 생산으로 모든 제품들을, 뉴트리언 제품들을 만들어냅니다. 그리고 엄격한 품질 기준으로 독립적인 기관의 인증을 받고 있고요. 그러한 모든 제품들이 한국뿐만이 아니라 유산화 24개국, 지금 현재 이제 인도네시아가 오픈하잖아요. 25개국의 이 제품들이 정말 안전하게 저희들의 세포 건강을 위해서, 이 세포 하나하나가 우리 몸을 이루어가잖아요. 그렇게 만들어진 유산화 제품들입니다. 여러분들이 자부심을 가지고 밖에 나가서 유산화의 제품들을 전달하셔도 됩니다. 뿐만이 아니라 유산화는 비교할 수 없는 유산화만의 기술력을 가지고 있죠. 우리는 이 순간에도요, 우리의 세포들은요, 서로 신호를 주고받습니다.
그걸 셀 시그널링이라고 하는데 유산화의 그 독자적인 기술력인 바로 인텔리전스 테크놀로지의 기술로 우리의 영양소 우리 인체에 들어갔을 때 세포들과 같이 소통을 하게 되고 그 영양소들이 각 기관마다 각각 다르게 접목이 된다라는 거예요. 생각만으로 저는 이게 이해할 수가 없어요. 이 유산화의 과학을 이해할 수가 없습니다. 어떻게 영양소가 세포와 신호를 주고받고 각 세포들에게 다른 기능을 줄 수 있는지, 정말 이건 여러분들이요 감히 다른 회사에서는 볼 수도 없는 그런 기술력이라는 거죠. 뿐만이 아니라 우리 폴리페놀과 비타민 E 등의 다양한 항산화 성분들이 들어있는 올리브올 추출물이 우리가 이제 특허를 가지고 있죠. 그래서 유산화의 많은 제품에 이제 활용이 되고 있고요. 그 다음에 이제 우리가 이제 제품 2가지 제품이 한 가지로 하이브리드 테크놀로지라고 하지요. 제약회사에도 우리가 활용하기가 어려운 그런 기술력을 유산화가 가지고 있다라는 거예요. 그리고 폴리시토와 체내 흡수율이라든가 생체 이용률을 높여주는 특별한 미네랄 공법 등을 활용해서 우리에게 우리가 먹는 영양소들이 일반 영양소와 굉장히 다른 이유라는 거예요. 저희 아버님이 88세시거든요. 그런데 자꾸 이렇게 몸이 이제 워낙 저희 아버님도 장이 안 좋으신 분이고 위가 안 좋으신 분이고 하다 보니까 수술을 여러 번 하시게 되는데 너무 놀라운 거는 신장 수술을 하고 나서도 진짜 2달도 되지 않아서 그게 진짜 6세인가 5세 때인 것 같아요. 2달도 안 돼서 운전을 하셨어요. 놀라운 회복력을 갖게 되는 거죠. 그게 바로 유산화가 주는 이런 과학적인 이런 제품들로 이루어져 있기 때문에 저는 가능하다고 생각해요. 뿐만이 아니라 얼마 전에는 또 이 맹장이 터지셔가지고 그리고 또 맹장 이제 터진 거를 몰라가지고 이제 갑자기 그 응급 수술을 들어가셨는데 수술 들어가실 때 막 뭐 병원에서는 응급 중환자실에서 뭐 3, 4일 그리고 중환자실에서 3, 4일 그 일주일 정도 돼야지 일반 병실에 내려오겠다고 했는데 바로 다음날 일반 병실 내려오셨어요. 평상시 유산화 제품을 정말 꾸준히 드시거든요. 그래서 저희 아버님이 드시는 영양제가 거의 전 제품을 드시고 계세요. 그리고 지금 현재 전립선 암도 갖고 계시지만 전립선 암은 수술 안 하신 지가 벌써 한 12, 13년이 넘었습니다. 근데 그 암 수치가 크게 변동은 없어요. 예. 그래서 아산병원에서 바로 수술하라고 하는 거를 하지 않고 유산화 영양제를 그때부터 섭취하기 시작을 하셨거든요. 그런데 지금도 정말 건강을 잘 유지하고 계세요. 그래서 제가 제품을 드리면 어느 날 방에 올라가 보니까 옛날 달력 있잖아요. 달력 하나를 딱 뜯어갖고 침대에다 쫙 펼쳐놓고 거기다가 유산화 영양제를 다 병마다 그래가지고 그 우리 유산화 그 지퍼백 있죠. 거기에다가 한 끼씩 드실 거 하루 2번 드실 거를 다 본인이 소분하세요. 너무 감사하죠. 연세가 몇 세라고? 88세. 정말 유산화 제품 섭취하신 지가 한 13년에서 15년 정도 되신 것 같아요. 처음에는 드려도 안 드셨거든요. 근데 이제 수술 안 하시려고 드시기 시작한 거죠. 전립선 암 수술 안 하고 드시기 시작했는데 지금까지도 암 수술을 하지 않으셨어요. 근데 지금도 복지관에 일주일에 2번 다니시고 노인대학 다니시고 농사도 지시고 정말 활발하십니다. 그래서 이 유산화 영양제가 어떻게 우리들한테 이런 역할을 해줄 수 있느냐, 여러분 이걸 깊숙이 한번 들여다보실 필요가 있다라는 거예요. 매일 듣고 매일 보니까 여러분들이 이게 별거 아닌 거라고 생각하실 수 있거든요. 왜 전 세계 월드클래스 선수들이 이 제품을 섭취하는지 여러분들 생각해 보셔야 된다라는 거예요. 유산화가 돈을 주니까 아니, 유산화 절대 돈 주지 않아요. 유산화 제품만 후원합니다. 그리고 심지어 제품만 후원하는데 유산화 제품을 먹고 도핑의 문제가 되면 그 선수 연봉의 10배 정도가 해당되는 최고 10억 달러까지 지급하겠다는 스포츠 보증 제도를 가지고 있어요. 얼마 전에 이종우 선수가 그런 얘기 했잖아요. 우리 제품 이제 우리 이제 회사에 뭐라고 해야 되죠? 우리 이종우 선수가? 모델이라고 해야 되나요? 네, 그래서 우리 제품 섭취하고 있는 선수죠. 근데 이런 제도가 있는데 저 몰랐어요라고 발표하는 걸 제가 듣고 깜짝 놀랐거든요. 그만큼 유산화를 신뢰하기 때문이라고 생각을 합니다. 그리고 이런 스포츠 선수들이요, 유산화의 제품만 섭취하는 게 아니라 유산화 운동 선수로 은퇴하고 난 다음에 우리처럼 유산화 사업자로 전환하는 경우가 굉장히 많다라고 해요.
예, 그래서 정말 얼마만큼 이 제품이 탁월하면 이런 일이 일어날까. 여러분들 정말 이런 것들을 많은 분들한테 전달할 수 있어야 됩니다. 우리가 이제 폴 제인 필저가 쓴 책 중에 천만장자 어디에서 나올까? 앞으로 그 책에 보면은요, 이 건강과 웰니스 산업이 그 천만장자를 주도한다라고 해요. 그럴 만큼 이 웰니스 산업은 앞으로 우리가 성장하는 산업 중에 하나라는 거죠. 이런 웰니스 그리고 건강 사업을 주도하는 그 업계의 대단한 회사 중에 하나가 바로 저희들이 섭취하고 있는 제품을 만들어내고 있는 유산 헬스 사이언스라는 거예요. 30년 이상을 정말 기록해온, 성장을 기록해온 그런 회사이고요. 그리고 이 회사는 직접 판매, 그리고 직접 판매 협회 세계 연맹에 이제 가입돼 있고 그 리더의 역할을 하고 있는 그런 회사 중에 하나입니다. 이 회사는요, 지금 현재 24개국, 인도네시아가 오픈하니까 25개국에 나가 있고 글로벌 비즈니스가 가능합니다. 우리 남성숙 리더님의 따님이 이제 이번 주 일요일이면 이제 미국으로 가요. 그래서 미국에 가면 이제 유산화에 등록해서 미국 제품도 드실 수 있겠네요. 그죠? 그렇게 되면은 우리 남성숙 리더님의 바로 수당으로, 그죠? 바로 점수로 들어오겠네요. 그게 유산화의 원서버 기능이다라는 거예요. 예. 그래서 25개국에 진출된 어느 나라든 여러분들이 글로벌 비즈니스가 펼칠 수 있고, 거기에서 있는 호원들이 소비자가 됐던 사업자가 됐던 제품을 구매하는 순간 진짜 채 2, 3분도 되지 않아서 여러분 매출로, 서버에 문제만 없다라고 하면은 바로 여러분의 매출로 일어납니다. 그게 바로 글로벌 비즈인데, 우리가 대단하다라고 하는 많은 업계에 있는 회사들도 이 글로벌 비즈니스가 가능하지 않은 회사들이 굉장히 많다라는 거. 뉴욕 증권거래소에 상장이 되어 있어서 안정된, 우리가 정말 회사를 믿고 검토할 필요가 없는 그런 회사라는 거고요. 유산화는 30년 동안 750개 이상의 내셔널, 인터내셔널 이런 상을 어워드를 수상하셔서 외부적으로도 다 인정받는 그런 공신력을 가지고 있는 그런 기업입니다. 여러분 750개의 상을 30년 동안 받으려고 하면은요, 1년에 몇 개를 받아야 될지 여러분 한번 계산해 보십시오. 대단한 회사, 이런 회사에 여러분들이 일을 하고 있다라는 겁니다. 유산화는요, 사회 공헌하는 그런 회사입니다. 제가 2005년도에 맨 처음 유산화를 갔을 때 가장 감동받았던 게, 지금이 이제 유산화 파운데이션이지만 그때는 CHF하고 결혼을 해서 정말 이제 많은 아이들, 그래서 유산화의 이 파운데이션은요, 굶지 않는 아이들을 위해서 만들어진 그런 도움의 단체입니다. 그래서 뿐만이 아니라 재난 국가뿐만이 아니라 어때요? 어려운 환경에 있는 전쟁 국가 등 많은 다양한 국가들을 돕고 있지요. 그래서 상호에 공헌하는, 내가 받은 것을 나눌 줄 아는 그런 회사. 그리고 이번에 얼마 전에 바로 엊그저께, 어제 올라왔나요? 그저께 올라왔나요? 이 뉴스가 올라왔어요. 그래서 유산화 헬스 사이언스가 이제는이 아니라 이미 하고 있었다는 걸 제가 알아요. 2005년도에 제가 미국 컨벤션을 갔을 때 본사를 방문했는데, 그래도 미국 회사라는 그런 대단한 회사면은 그때는 저는 지하 월세방 살았잖아요. 잔디가 쫙 마당에 깔려 있고 아름다울 줄 알았는데, 막 이런 나무 쪼가리들이 있고 뭔가 막 메마른 사막에 마당이 있는 느낌이에요. 그게 바로 건식 조경이었었어요. 에너지를 전략하고 환경을 생각해서 우리가 잔디를 키우게 되면 엄청나게 많은 물을 소비하게 된다고 합니다. 땅이 넓기 때문에. 그리고 이제 그런 잔디를 보호하기 위해서는 어떤 약 같은 것도 칠 수도 있는 상황이 오기 때문에 그런 걸 보고하기 때문에 이미 그때 2005년도부터도 이미 지구를 생각하고 환경을 생각하는 그런 기업이었어요. 그런데 계속해서 그런 것들을 유산화는 정말 ESG의 경영을 이미 하고 있죠. 앞으로는 ESG 경영을 하지 않은 회사들은요, 앞으로 발붙이기가 어려워지죠. 지금 우리가 이제 지구가 사실 안전하지 않다라는 거 여러분 너무 잘 아시잖아요. 이번에도 우박이 떨어져 가지고 우리 강원도 지역에 농작물이 피해를 보고, 낙뢰가 떨어져서 또 사망을 하고, 여러 가지 상황들이 지금 일어나고 있는데, 이것들이 우리 환경 파괴로 인해서 일어나거든요. 근데 이런 것들을 실천하고 있는 이런 유산화가 얼마나 정말 감사하고 정말 저한테 자부심이 되는지 모르겠습니다. 여러분들 어떠세요? 자부심이 좀 느껴지시나요? 아, 내가 이런 기업에서 일하고 있구나. 그죠? 이런 것들 많은 분들한테 알려주셔야 돼요.
유산화 제품뿐만이 아니라. 그래서 이런 유산화의 제품들을 여러분들이 사용해보고 정말 저희 아버님처럼 또 제가 머리끝부터 발끝까지 20년 동안 저는 어려서부터 이제 뭐 피가 부족했던 사람이기 때문에 빈혈 그리고 이제 늘 저혈압 그래서 늘 어지럼증에 시달렸고 기운이 없고 그리고 어렸을 땐 제가 말랐었답니다. 그런데 고등학교 때 갑자기 헐크처럼 살이 쪘어요. 왜냐하면 대사가 안 되니까. 피가 안 돌면 대사가 안 되잖아요. 그러면서 막 살이 찌기 시작을 했어요. 그래서 이제 갑상선 기능 저하증도 있고 여러 가지 질환들. 제가 심장도 약하고 신장도 안 좋고 너무너무 이제 기능적으로 안 좋아요. 위 장부터 안 좋은 데가 너무너무 많은데 제가 유산화 제품 먹으면서 지금은 살아온 동안에 가장 지금 제가 건강합니다. 50대 후반을 달리고 있는데 에너지 뿜뿜뿜 느껴지시나요? 예, 이런 것들을 여러분들이 여러분의 주변 사람들하고 열심히 공유하는 거예요. 오프라인에서 만나서 또는 우리 요즘 어때요? 소셜 미디어로 인스타라든가 페이스북이라든가 네이버라든가 여러분 블로그를 통해서 여러분들이 공유를 하시고 얼마 전에 김정태 리더님하고 대화하다 보니까 김정태 리더님은 아이들 사진 올리고 이렇게 가끔 유산화를 올리는데 연락이 온대요. 그 고객들 그리고 운동선수도 연락이 와갖고 운동선수한테 제품이 들어갔대요. 우리나라 국가대표. 이런 식으로 요즘 여러분들이 소셜미디어를 많이 활용을 하셔야 돼요. 그렇게 여러분들이 공유했을 때 여러분들한테 수입이 여러분들한테 지급이 된다라는 거죠. 그게 유산화 비즈니스예요. 너무나 유산화 비즈니스는 간단해요. 근데 우리 너무 무겁게 생각하지 않으세요? 무겁게 생각하지 말고 그럴 수 있잖아요. 정말 우리 주변에 있는 사람들은 잘 모르기 때문에 우리가 전달하는 것을 그저 그렇다라고 생각을 해요. 그런데 내가 아는 분들한테 정말 제가 조금 전에 얘기했던 얘기를 지속적으로 가랑비에 어쩌듯이 얘기한다라고 하면 아마 그분들이 처음에는 아유 뭐 다 똑같지 뭐 어떤 회사가 더 뭐 매출이 크대더라 어떤 회사가 더 좋대더라 하더라도 어느 순간 아마 여러분들에게 제품을 아마 물어보게 될 거예요. 그리고 여러분들한테 건강을 맡기게 될 거예요. 유산화 비즈니스는 그런 비즈니스라는 거예요. 근데 우리는 한 번, 두 번 얘기하고 그분이 거절을 하거나 대화가 안 되면 어떻게 해요? 나를 거절하는구나. 세상에 네가 그럴 수 있어? 막 이러면서 막 상처를 입어가지고 집에 와가지고 내가 이걸 해야 되나 말아야 되나 아 남들은 잘한다는데 어떻게 내 주변 이 지인들은 다 이런 사람들이야 막 이래가면서 막 소설을 쓰죠. 이야기를 만들어냅니다. 그래서 그 친구한테 평상시 그렇게 전화를 잘했는데 전화를 못해. 예, 제가 목요일 날 얘기했잖아요. 지난주 목요일 날 중 강의 때 제 친구가 뭐 진짜 뭐 20년 만에 자기가 해보겠다는 거예요. 근데 교육 하나도 안 듣고 무슨 수로 해. 그래서 제가 아 얘는 못하겠구나 이미 생각을 했지만 가상하다, 기특하다라는 마음으로 있었는데 사실 저도 어느 순간에 그 친구한테 전화하는 게 갑자기 뭐라고 해야 되지? 이 생각이 딱 드는 건데 제가 빠르게 마음 정리를 했어요. 아, 이 친구가 하면 어떻고 안 하면 어때? 얘는 내 친구잖아. 그 이 친구는 내가 이미 유산에 성공하는 거 너무 잘 알고 걔 친구들은 나를 모르는 친구가 한 명도 없어요. 왜냐하면 자기는 이 사업을 하지 않으면서 제가 어떻게 해서 이 사업에 성공했는지를 얼마나 광고를 많이 하는지 몰라요. 그래서 정말 엊그저께도 그 친구 이제 생일이어갖고 일요일 날 교회 끝나고 이제 가서 그 친구하고 이제 대화하고 밥 먹으면서 처음 보는 친구를 만났는데 그 처음 보는 친구가 나를 너무너무 잘하는 거예요. 왜냐면 만나면 제 얘기만 한대요. 그래서 아마 그 친구의 친구들은 너 모르는 사람이 하나도 없을 거야 라고 저한테 얘기를 해주는 거예요. 그 처음 보는 친구가. 그럴 정도로 여러분들이 지속적으로 여러분들의 정말 원하는 그 꿈을 위해서 여러분들의 목표를 위해서 여러분들이 달려가고 있다라고 하면은요 모든 사람들을 여러분들을 겉으로는 부담스러워하는 척 할지 모르지만 마음속으로는 굉장히 부러워하고 그리고 여러분들하고 친해지고 싶어하고 여러분들을 신뢰합니다. 다만 여러분들이 그 신뢰를 쌓지 않는 거예요. 한 번의 거절, 두 번의 거절에 이 친구는 아닌가벼 라고 생각할 수 있더라. 아니에요. 건강은 우리가 죽을 때까지 지켜야 돼요. 남성숙 리더님하고 아침에 차를 타고 오면서도 그런 얘기 했습니다. 아무래도 제 생각에는 제가 40년은 건강관리를 더 해야 될 것 같거든요. 평균 연령이 그렇게 돼버렸잖아요.
제가 100세 시대니까 100살까지 살라 그러면 그럼 제가 그랬어요. 리더님 결혼한 지 얼마나 되셔서 40년 되셨대. 저는 36년 됐는데 결혼 살아온 시간이 너무 긴데 그 시간을 내가 또 살아야 돼요. 그 얘기를 했거든요. 여러분 생각해 보세요. 저보다 젊으신 분들은 훨씬 길게 살아야 됩니다. 그래서 여러분들이 정말 내가 하고 있는 일의 핵심을 알아야 돼요. 그리고 내 꿈의 핵심을 알아야 되고 내가 나가는 방향의 가치를 여러분들이 뚜렷하게 인식하고 있으셔야 돼요. 유사나 빈스는 그런 여러분들의 어떤 가치, 여러분들의 건강의 경험, 그리고 이곳에서 만난 사람들과의 경험, 그리고 여러분 주변의 고객들의 경험을 공유하셨을 때 여러분에게 수입이 주어집니다. 그래서 여러분 선택하실 수 있어요. 제품만 드실 건지 아니면 저처럼 인생을 바꿀 수도 있는 그런 사업자를 선택할 건지 여러분이 선택하실 수 있습니다. 유사나는 5가지의 보상 플랜의 특징을 가지고 있는데 정말 공정해요. 제 친구는 늘 저한테 그랬어요. 이번 헬스팩 팔아볼까 하는 그 친구. 절대 팔지 못할 친구. 그 친구는 저한테 그랬어요. 야, 항상 저 그러는 거야. 야, 난 너무 늦지 않았니? 너 처음 할 때 할 걸. 처음 할 때 해야 되는 비즈니스는 보상 플랜은 공정하지 못한 거예요. 오늘 시작하나 20년 전에 시작하나 그 보상 플랜이 공정하게 와야지만 공정한 보상 플랜이에요. 유사나는 오늘 시작하신 분도 저와 똑같이 여러분들에게 그래서 보상 플랜을 지급을 합니다. 지급 단계 깊이 제한이 전혀 없고요. 마감이 없어요. 부업으로 일하시는 분들도 조금 루즈하게 일을 한다고 하실지라도 관계없다라는 거예요. 왜? 실적이 이월되거든요. 마감하지 않아도 돼요. 그래서 마감 안 해도 되니까 너무 루즈한 건 사실이에요. 여러분 스스로 마감하세요. 여러분의 인생을 위해서. 예. 그래서 정말 누구나 투잡으로 해도 여러분들 할 수 있고요. 매주마다 수당이 나요. 저는 진짜 어려울 때 이 매주마다 나오는 수당이 너무너무 감사했어요. 떼거리도 없고 차비도 없는데 일주일 버티면 돈이 나와. 내가 뛰는 만큼. 너무너무 감사했거든요. 다양한 보너스가 있고요. 한계없는 수익이 가능합니다. 그리고 글로벌 비즈니스 팀워크가 가능한 비즈니스가 유사나예요. 그래서 유사나의 보상 플랜은 정말 여러분들이 유사나의 제품을 섭취를 하고 유사나의 정보를 다른 사람들에게 여러분들의 경험을 충분히 나눴을 때 여러분들에게 정말 뉴욕 증시에 상장되어 있는 기업으로 여러분들에게 그대로 다 공급이 됩니다. 그래서 첫 번째는 소매 수입이에요. 우리가 등록한 멤버가로 제품을 사잖아요. 거기에 30%까지의 마진을 여러분들이 자유롭게 보실 수가 있고요. 아까 말씀드린 것처럼 주별 후원 수당 매주마다 현금흐름이 너무 좋죠. 그리고 처음 시작하신 분들은 정말 내가 바로 네트워크 마케팅 인쇄 수익이 바로 가능하지 않아도요. 주변에 누구나 쓰는 화장품을 여러분들이 프리퍼드 커스터머 소비자로 등록시키고 첫 구매했을 때 여러분들한테 25%를 지급을 하니까 여러분들이 정말 빠르게 돈을 벌고 싶으면 셀라비브 바르고 번쩍번쩍하게 하고 다니세요. 그러시면 왜 그렇게 번쩍거려? 저는 그래서 그 정말 10,000원짜리 클렌저 쓰시는 권사님들이 야, 우리 토너를 사가셨다니까요. 제 얼굴이 어떻게 하면 이 권사는 얼굴이 이렇게 광이 나는 거야 이래가지고 밥 먹다가 여러분 얼굴 반짝반짝하게 하고 다니세요. 왜냐하면 셀라비브가 가능하게 해주셨잖아요. 그 다음에 매칭 보너스입니다. 매칭 보너스 말 그대로 매칭이에요. 내가 직접 후원한 사람이 일정 자격을 취득하게 되면은요, 그 사람이 받는 후원 수당의 15% 최대 15%까지 평생 지급을 합니다. 여러분이 진짜 10명을 후원했는데 10명이 100만 원씩을 번다. 진짜 10년이 지났고 이분들이 1,000만 원씩 번다. 상상만 해도 이건 완전 연금이잖아요. 그 다음에 추가 비즈니스센터예요. 5,000원 나를 비롯해서 비즈니스센터 하나에서 5,000점 맥스아웃이 되게 되면 나의 센터 상호권 하나 더 드리는 거예요. 그래서 그 상호권을 정말 내 개인만을 위해서 하는 것이 아니라 내 하브라인에 있는 파트너와 함께 윈윈으로 함께해서 서로의 비즈니스를 키워나갈 수 있는 정말 지속적인 소득이 가능하고 나의 소득도 계속 한계없이 늘려갈 수 있는 게 추가 비즈니스 센터예요. 그래서 자동 맥스업 보너스가 있습니다. 나의 하나의 비즈니스 센터에서 자동 주문으로 5,000점, 5,000점이 되게 되면은요, 25%를 줘요. 대박이지 않아요?
하나가 5,000점 5,000 맥스아웃이 되면 250불 줘요. 250불이면 약 한 30만 원 되나요? 라고 치고 더 되나요? 안 돼요? 조금 안 돼요? 그냥 30만 원이라고 해요. 여러분 산수 우리 잘 안 되니까 머리 나빠도 유산을 할 수 있어요. 그런데 2개에서 되면 3개에서 되면 추가 빈센터가 늘어나서 10개에서 자동 맥스아웃이 된다라고 하면 가만히 앉아서도 300만 원의 자동 맥스아웃 보너스가 들어온다라는 거예요. 그래서 유산화는 여러분들이 어떻게 비즈니스를 하느냐. 오메가 하나 먹는 사람, 유산화 헬스팩 먹는 사람 한 분 한 분을 여러분 소중하게 생각하세요. 그 한 분 한 분이 모여서 어느 날 보니까 저한테 정말 일요일이면 여러분들 꿈 같지 않아요? 일요일날 저는 교회에서 예배 드리고 나서 식사하고 있으면 막 매출이 떠요. 너무 감사하지 않아요? 저 아무것도 안 하고 있는데 자동주문이 막 결제가 되는 거야. 제 하부라인에. 예. 그래서 월요일 아침이면은 아무것도 하지 않았는데 매출이 딱 떠 있습니다. 이게 우리한테 경제적으로 편안하게 내가 원하는 돈을 내가 원할 때 원하는 시간에 쓸 수 있다라는 거죠. 유산화를 건강 찾고 얼마나 아름다운 비즈니스예요. 그리고 리더십 보너스가 있습니다. 골드 이상 직급부터 전 세계 호스당의 3%를 가지고 n분의 1로 지급을 해요. 여러분 받고 싶지 않으세요? 네, 받고 싶죠? 네, 우리 한번 열심히 유산화를 진짜 공유해보자고요. 내가 쓴 거는 너무너무 잘 쓰시는데 이제는 돈 쓰는 것에서 우리가 돈을 버는 쪽으로 포커스를 한번 더 보시자고요. 그 다음에 엘리트 보너스는 전 세계 소득 순위 60위한테 전 세계 호스당의 1%를 가지고 n분의 1로 공유해주는 아주 대단한 보너스입니다. 그리고 그 외에도 여행 등 인센시브 보너스가 프로그램이 여러분들한테 주어집니다. 정리해 볼게요. 유산화는요. 유산화만의 특별함을 가지고 있습니다. 그래서 우리가 세포배양 전문가인 마이런 엔츠 박사님으로부터 시작된 그 각 기술력이 150명이 넘는 연구진 그리고 끊임없는 연구 기술로 어떻게 해요? 자체 생산, 업계 최고의 기준으로 제품을 만들어내고 있고요. 최고의 기술력으로 그리고 우리들의 건강을 지원합니다. 그런 우수한 제품력을 우리 이제 스포츠 선수들이 섭취하고 있고 그런 경험을 우리가 정말 여러분들한테 공유했을 때 그것들이 바로 우리에게 소득으로 들어온다라는 거죠. 그래서 정말 여러분들에게 이 특별한 유산화를 통해서 여러분들이 꼭 이런 것들을 얻어갔으면 좋겠어요. 가장 첫 번째는 건강입니다. 그저 그런 건강이 아니라 저처럼 60대가 내일 모레인 저도 이렇게 팔팔하게 정말 살아가고 있잖아요. 저는 아까도 얘기했잖아요. 저는 20대 때도 이런 몸을 가져본 적이 없어요. 늘 저는 이렇게 어깨가 굽어져 있었고요. 그리고 늘 기운이 없었어요. 늘 머리가 아프고 생리통, 맨날 체하고. 왜 무릎은 어려서부터 아픈 거예요? 왜 그럴까요? 저는 무릎을 꿇고 앉질 못해서 일어나질 못해요. 뼈가 부딪히는 듯 하면서 뚝 소리가 나요. 어려서부터 그랬어요. 엄마가 그 뼈에 대한 병이 있으셨는데 아마 저 유산 안 만났으면 지금 못 걸어 다니지는 않았겠지만 힘들게 걷지 않았을까 생각을 합니다. 정말 여러분의 세포 하나하나 우리의 몸은 수족의 세포로 구성되어 있는데 그 구성되어 있는 세포한테 여러분들 다른 데 덜 쓰고 유산화 제품을 내 몸에다 그냥 쏟아 부으세요. 그럼 여러분들 건강 안 해질 수가 없어. 돈은 여러분들 다 써요. 유산화 제품 덜 먹는다고 여러분 다른 데 안 쓸 것 같아요? 먹는데 더 많이 쓰세요. 그런데 먹는 거 줄이고 유산화 뉴트리밀 먹고 그리고 유산화 옵티마이저 드세요. 그랬을 때 여러분들 입에서 유산화 노래가 나온다니까. 왜? 내가 너무 활기차고 활력이 넘치는데 사람들이 저보고 우리들 만나면 뭐라고 얘기해요? 왜 이렇게 기운이 좋아? 왜 이렇게 에너지가 넘쳐? 부럽거든요. 여러분이 먼저 건강을 찾으세요. 그런 건강을 여러분들이 찾아주기 위해서 유산화의 그 정말 열정을 여러분들이 생각하시고 그 열정과 부합하는 그런 기업에서 우리가 정말 나의 인생을 아주 건강하게 내 몸의 주인이 되어서 저처럼 병이 내 몸의 주인이 돼가지고 그게 아니라 내가 내 몸이 주인이 돼서 정말 활기차고 늘 컨디션 좋게 아침에 일어나면 그냥 감사합니다 그냥 나와요. 왜 맨날 보는 풀이 그렇게 이쁘고 감사해요?
예, 우리가 그런 삶을 살아야 되지 않겠어요? 두 번째는 여러분의 시간의 주인이 되십시오. 시간이 여러분을 끌고 다니는 것이 아니라, 지금도 우리 이제 막 무릎 두드리시는 우리 젊은 아름다운 리더님, 이하나 리더님, 그 맨날 서서 일하시잖아요. 그러니까 젊은 나이도 저처럼 어려서부터 다리 아프듯이 어쩔 수가 없는 거예요. 그런데 지금까지는 어때요? 내가 그 시간에 내가 끌려다닐 수밖에 없는 거예요. 근데 우리가 벗어나는 길은 지금 내 할 일에서 최고가 되고, 이미 최고이신 거 알아요. 내가 하는 일의 최고 전문가가 되시고, 그리고 거기서 내가 그 다음 나의 제2의 플랜, 제3의 플랜을 게을르지 않게 내가 꾸준히 해 나가는 거예요. 이미 하고 계시는 거 알아요? 예, 그래서 여러분 모두가 그런 내 시간의 주인이 되셨으면 좋겠어요. 그리고 세 번째는 여러분 인생의 주인이 되십시오. 저는 가장 중요하다고 생각해요. 제가 아까 얘기했죠. 제가 그러면 예를 들면 예전보다 제가 돈을 더 버냐? 저 그렇지 않아요. 뭐 코로나 이렇게 생기고 여러 가지 우여곡절 끝에 진정하게 얘기하는 거예요. 수입은 줄었어요, 사실은. 그런데 그 수입이 줄었어도 그 수입이 누가 얘기해도 정말 대단한 수입이에요. 저는 이제 최고에 대해서는 제가 욕심이 없어요. 왜냐하면 최고의 삶은 매일매일 1%씩 내 자신이 성장하는 거, 1%씩 내가 나아지는 거, 그게 저는 최고의 성공이라고 생각합니다. 성공의 끝이 어디 있을까요? 제가 유산의 소득순위 1위 했거든요. 어느 순간 내려왔잖아요. 근데 처음에는 그걸 못 나가지고 제가 정말 고생을 해서 마음고생을 막 될 수 있을 것 같은데, 그런데 우리가 청출어람도 인정을 해야 돼요. 저보다 젊고 능력 있고 멋있는 사람들이 계속 1등을 해야죠. 그리고 제가 1등을 하지 않으면 어떻습니까? 저는요, 그렇게 지금은 너무너무 평안한 마음으로 살아가고 있어요. 그래서 제가 요즘 느끼는 게, 사람들이 저보면 왜 이렇게 즐거워 보여? 왜 이렇게 자신감이 넘쳐? 나를 보면 너무 힘이 난대요. 그 이유가 뭐냐면 제 인생에 있어서 가장 행복한 시간이에요. 저는 지금 제 자신을 누리면서 살고 있거든요. 작은 거 하나하나도 너무너무 감사하고요. 지금 저한테 주어진 이 삶이, 전 차 타고 진짜 딱 출발하잖아요. 나무를 보는데 왜 이렇게 감사해? 그냥 그 길을 가는데 내가 맨날 이 길을 가는 게 너무 감사해. 되돌아오는 그 길이 또 너무 감사해요. 어쩜 이렇게 이쁜 거야. 일찍 끝나서 가외로 수영을 좀 더 갈 수 있어. 그것도 너무 감사해. 안 감사한 게 하나도 없는 거예요. 여러분, 인생은 상황이 나를 끌고 가는 것이 아닙니다. 그리고 실패의 경험이 나를 끌어가게 해서도 안 됩니다. 여러분의 인생에 여러분의 주인공이 돼야 돼요. 유산화는 그 모든 것들을 여러분들에게 준비해 두었어요. 그 준비해 둔 것을 여러분 걸로 만들어서 여러분 인생에 접목시켜서 여러분들이 그거를 이끌어 가야 되는 거예요. 끌려다니는 게 아니라. 그래서 여러분들의 정말 이 아름다운 얼굴, 유산화를 통해서 반짝반짝 빛나는 여러분들의 이 얼굴처럼, 여러분들이 유산화를 통해서 여러분들이 태어날 때 가지고 있었던 여러분들의 달란트, 잠재력을 마음껏 발휘하셔서 여러분들의 인생의 주인공이 되는 아름다운 삶 사시기를 바라면서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 유산화의 비즈니스는 간단하고 쉽다. 가치와 비전을 전해주신 이맹자 간사님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네. 마지막 시간입니다. 마지막 공지사항 알려드리겠습니다. 네, 2023년 하반기 어워드나잇 자격기간 발표되었습니다. 6월 12일부터 12월 8일까지 많은 성장하셔서 어워드나잇의 주인공이 되시길 바라겠습니다. 유산화 월드 서비스 주간입니다. 6월 11일부터 18일까지 이번 주죠. 사랑과 나눔을 실천하는 뿌듯한 한 주 되시기 바라겠습니다.
유사나의 축제죠. 브랜드데이. 수원 KT 위즈파크에서 6월 17일 토요일 오후 2시부터 진행된다고 하오니 참석하셔서 유사나의 위력을 느끼시고 보여주시기 바라겠습니다. 7월 다이어트 챌린지입니다. 곧 수영복을 입을 때가 되었죠. 다음 주 23일까지 진행되어 오니 많이 참석하셔서 꼭 올해는 비키니 입으시기 바랍니다. 네. 그리고 유사나의 경사죠. 2023년 베스트 오브 스테이트 어워드 5개 부문에서 수상을 하였습니다. 또 이달의 툴, 이달의 툴, 끝까지 해내는 사람들의 1일 1분 루틴 정복하셔서 6월 29일 줌 미팅에서 만나게 했습니다. 내일이죠. 목요일 밤 9시에서 10시 30분까지 부업자를 위한 부업자 줌 미팅. 이번 주에는 명단 작성 김정태 강사님께서 진행하시겠습니다. 네, 다음 주 수요 로컬 호스트는 조은하 리더님, 제품 강의는 황보소영 강사님, 네, 사업 설명은 문금정 강사님이십니다. 예, 많은 참석 부탁드리겠습니다. 네, 다음 주 수요일 로컬에서 뵙겠습니다. 오늘 준비된 순서는 여기까지고요. 예, 지금까지 진행의 우미양이었습니다. 감사합니다.